श्रियां सह सुशीतल दृष्टिपादं कुमादिनाथमखिलाधिपमाद्यमन्त्र रत्नोपदेश गुरुमन्वः माश्रयामि। श्रीशैलेशदयापात्रं भक्त्यादिगुणार्णवम् यतेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहदस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपते वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं जलस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ॐ नमः सदसे नमः सदसहस्पदये नमः स्वकीनाम् पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्ये सप्रदसां मे गोपाय ये च शप्याः सभासदः तानीन्द्रियावध कुरु सर्ववायुर्वासदाम् आगमात्तन्तु देवानां गमनात्तन्तु राक्षसाम् प्रियाद्गण्डारवं तत्र देवताराधनं गुरो। अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तो
तदेव लग्नं सुदिनं दुदेव ताराबलं चन्द्रबलं दुदेव विद्याबलं दैवबलं तुदेव लक्ष्मीपदे त्रैङ्ग्रयुगं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो तनोत्तरः तत्र श्रीर्विजयोद्भूतिर्वाणे धर्मधर्ममा सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजन्नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलागतरं हरिः नमस्तेषां येस्तेषां कृतस्तेषां पराभव येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीकूर्मनाथदेवताभ्यो नमः केशवादिचतुर्विंशतिदेवताभ्यो नमः मत्स्यकूर्मवराहादिदशावतारमूर्तिदेवताभ्यो नमः ॐ चण्डादिद्वारपालकदेवताभ्यो नमः अष्टदिक्पालकदेवताभ्यो नमः ॐ तन्मादि अनन्तगरुडविश्वक्सेनदेवताभ्यो नमः पराङ्कुशपरकालादि श्रीमहाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कृत्वा पृथिव्याः मेरो पृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः दासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओमाभूज्योतिरसामृतं ब्रह्मभूद्भवस्वरो भूद्भवस्वरो भगवदाज्ञया भगवद्वैङ्कर्यार्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणदिग्भागे आग्नेयकोणे आन्ध्रदेशे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्रीकरनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तऋतौ मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां वासरः शशे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टाया भगवतः वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य अर्वसीतावर्णलक्ष्मणः श्रीरामचन्द्र भगवन्नमुद्दिश्य अर्वसीतालक्ष्मणसमेत श्रीरामचन्द्र भगवत्प्रीत्यर्थं लोककल्याणार्थं संकल्पितः साम्राज्यपटाभिषेकमहोत्सवकर्मणि कल्याणप्रवृत्तिमहापूर्णाहुतिपर्यन्तं तन्मध्ये तत्कर्मकरणयो सुत्यर्थं मृत्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयार्थं च महाजनैः महाभागवतेस्यः भगवत्पुण्याहं वाजयिष्ये సంకల్పాన్ని ఈ విధంగా ఉచ్చరిస్తారు. మమ మమ అనేక జన్మ సహస్రేషు ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతికేతి తాపత్రయ జనిత సర్వోపద్రవ శాంత్యర్థం మమ ఐహిక భోగాంతే తదా మోద
प्रमोद 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 सम्मोद सम्मोद वैकुण्ठेषु वैकुण्ठेषु सालोक्य सालोक्य सामीप्य सामीप्य सारूप्य सारूप्य सायुज्यादि सायुज्यादि चतुर्विधा चतुर्विधा मोक्ष मोक्ष फल फल सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं मम मम समस्त समस्त मंगल मंगल वाप्यर्थं वाप्यर्थं अस्मिन् अस्मिन् ग्रामे ग्रामे देशे देशे पिताना पिताना ब्राह्मणादि ब्राह्मणादि चातुर्वर्णानां चातुर्वर्णानां यादिचोर यादिचोर दुर्भिक्षा दुर्भिक्षा अनावृष्टि अनावृष्टि राजवादादि राजवादादि सर्वोपद्रव सर्वोपद्रव शान्त्यर्थं शान्त्यर्थं वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य अर्वसीता अर्वसीता लक्ष्मण लक्ष्मण समेत समेत श्रीरामचन्द्र श्रीरामचन्द्र भगवन् भगवन् उद्दिश्य उद्दिश्य श्रीरामचन्द्र श्रीरामचन्द्र भगवत्प्रीत्यर्थं भगवत्प्रीत्यर्थं संकल्पित संकल्पित साम्राज्य साम्राज्य पट्टाभिषेक पट्टाभिषेक महोत्सव महोत्सव कर्मणि कर्मणि रक्षा रक्षा सूत्रबन्धन सूत्रबन्धन प्रवृत्ति प्रवृत्ति महदाशीर्वचन महदाशीर्वचन पर्यन्तं पर्यन्तं तन्मध्ये तन्मध्ये तत्कर्मकरण तत्कर्मकरण सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयार्थं च अभ्युदयार्थं च महाजने महाजने महाभागवते सह विविघ्नेन परिसमाप्ता परिसमाप्य सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं श्री विश्वक्सेन आराधनम् आराधनं करिष्ये करिष्ये विश्वक्सेनं तण्डुलोपनिधाय आग्रे विद्यावाह्य ॐ आग्नेयं यस्मात् विजामहे स्वाविसंसाप्तामहि स्वानुशम्भा वयन्ते सुकृतन्निदस्मा ॐ विश्वक्सेनाय विद्महे मैत्रहस्ताय धीमहि तन्नो विश्वक्सेन प्रचोदयात् ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि हरिमावाहयामि ॐ शान्तमावाहयामि ध्यायामि ध्यायामि विश्वक्सेनं सकलविविध प्रौढसैन्याधिनादं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ ददानं मेघश्यामं सुमणिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेद्देवं दलितदनुजं सूत्रवत्यास्तमेदं विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं तज्जन्यां वामतः सर्वान् तर्जयन्तो दिवो कुजः यद्विरदवक्त्राद्या पारिहृद्या परश्वदं विग्रन्निग्रन्ति शतदं विश्वक्सेनं तमाश्रये वन्दे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सूत्रवतीशकम् यत्त्वेद्रशिखरस्पन्दे विश्वमेधत्यवस्थितं श्रीविश्वक्सेनाय नमः ध्यानं समर्पयामि प्रतद्विष्णुरित्यासनम् ॐ प्रतद्विष्णुस्तमदेवेद्याय मृगोनभीमकुजरो गिरिष्टाः यस्योर्षत्रिविक्रमणेषु अधिक्षयन्ते भुवनानि विश्वा श्रीविश्वक्सेनाय नमः नवरत्नगजितसिंहासनं समर्पयामि त्रीणि पदेति पात्यम् ॐ त्रीणि पदामि चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो सन्मार्जयन् श्रीविश्वक्सेनाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि विष्णोः कर्माणीति अभ्यर्थ्यम् ॐ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो रथकानि वस्पते इन्द्रस्य यज्ञस्य श्रीविश्वक्सेनाय नमः अस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि षण्णो देवीरित्याचमनीयम् ॐ षण्णो देवीरवेष्टय आप भवन्तवेदे संयोरविश्रवन्तनः श्रीविश्वक्सेनाय नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि आपोहिष्टेति स्नानानम् ॐ आपो इष्टामयो भुवस्तान उद्येतदातनः महेरणाय चक्षुषे यो वस्यवदमोरसस्तस्य वाजयते अनः वसतेरिव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्यक्षया यजन्वदा आपो जनयदाचनः विश्वक्सेनाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि
యువం వస్త్రాణీతి వస్త్రం ఓం యువం వస్త్రాణ్యేవసావసాదే చిత్రాబంధవో వసర్గాః అవాతిరతమన్నుదానేశ్వరదేన మిత్రా వరుణా సచేదే శ్రీమతే విశ్వక్షేణాయ నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి సోమస్య తనోరసేతి ఉత్తరీయం ఓం సోమస్య తనోరసేత్తనవం మే పాహి సోమా తనోరావిసః శ్రీమతే విశ్వక్షేణాయ నమః దివ్యోత్తరీయం సమర్పయామి బ్రహ్మాదేవానామితి ఊర్ధ్వపుండ్రం ఓం బ్రహ్మాదేవానాం పదవేక్కవీనాం ఋషరిప్రాణాం మహిషో మృగానాం సేనాత్రానాగస్వదిత్పరానాగం సోమ పవిత్రమత్యేదిరేవన్నో విశ్వక్షేణాయ నమః లలాటే దివ్యోర్ధ్వపుండ్రం సమర్పయామి యజ్ఞోపవేతమితి సువర్ణ యజ్ఞోపవేతం ఓం యజ్ఞోపవేతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యః సహజం పురస్తాద్ సమర్పయామి అతో దేవా ఇది సువర్ణ మంత్రపుష్పం ఓం అతో దేవా అవందనాయ విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యాః సప్తధామవే ఓం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిపదేవదం సమోరలస్యాం సురే ఓం విశ్వక్సేనాయ విద్మహే వేత్రహస్తాయ ధీమహి విశ్వక్సేన ప్రచోదయాత్ మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం సురాధిప యత్పూజితం మయా దేవః పరిపూర్ణం శిరస్సు మే అనయా ధ్యానావాహనాని షోడశోపచార పూజయాయ పరమాత్మనః శ్రీ విశ్వక్షేణ సుప్రీత ప్రసన్నాదరో భవతు ఉత్తరే కర్మణ్య విగ్రహమస్తు భవంతో ఉత్తరే కర్మణ్య విగ్రహమస్తు శ్రీ విశ్వక్షేణ ప్రసాదం యజమానస్య శిరసాం పునామి మంగళధ్వని సహస్రపరమాదేవి శతమోరాధరాంగురా సర్వం కర్మమే రామం దూర్వాదస్వప్రనాశిని సహస్రపరమాదేవి శతమోరాధరాంగురా సర్వం కర్మమే రామం దూర్వాదస్వప్రనాశిని ఓం సత్యేన యజ్ఞమయజంత దేవాః దేహనాగం మహిమానః సజంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాస్సంతి దేవా శోభనకాలే పునః ఆగమనాయ చ కర్మజ్ఞానం చ వైరాగ్యంతరత్రయనావగం పుణ్యాః కలశస్థానే చక్రే త్రికోణగం పురస్తాద్రికే చక్రం షట్కోణం తారకాశ్రయం పుణ్యాస్థానరక్షణం వాసుదేవ పరో దేవో వాసుదేవ పరాయణ ఓం భూర్భువస్సు వరో భగవత్యాహం భవంతో భవంతో భగవాన్ శ్రీరామః అత్యదీర్ఘమాగరస్తుతి భక్తిమద్దోకరజోస్వామినః శ్రీభద్రమారమణ గోవింద దీర్ఘమాయురష్టో శుభం పార్యం సుమనసో విశోమనస్యమస్తో భగవాన్ శ్రీరామః సో భగవాన్ పారాః నారసింహః సో భగవాన్ వామనః అక్షతమరిష్టం జాస్తో అక్షతమరోగ భగవాన్ అక్షతమరోగకుశలం భగవాన్ నారసింహః అక్షతమరోగ భగవాన్ వామనః అస్మిన్ గ్రామే ఏషాం గణానాం రాజ్ఞాం అస్మాకం కుశలం భగవాన్ శ్రీరామః పురుషో వర్తతామితి ద్వౌ కలశోదకం పూర్వకలశే నిక్షిప్యా పురుషో వర్ధతా అచ్యుతో వర్ధతా అనరతో వర్ధతా భగవాన్ శ్రీరామో వర్ధతా నారాయణో వర్ధతా భగవాన్ నారసింహో వర్ధతా భగవాన్ వామనో వర్ధతా భగవతః శ్రీరామచంద్రస్య మాంగళ్య ఆయురారోగ్యధనదాత్యాది సంపద్యంత ఏకగతిర్హరిః భగవాన్ శ్రీరామః ఏషగతిర్హరిః భగవాన్ పారాః ఏకగతిర్హరిః భగవాన్ నారసింహః ఏషగతిర్హరిః భగవాన్ వామనః పురుష
स्वस्ति ओम यजमानाय सर्वजगत्कुटिम्बणे सर्वलोकसमरक्षार्थाय स्मेवृद्ध्यभ्युदय कर्मणे श्रीवैष्णवाशीर्वचनपेक्षणाय गङ्गाचार्याय स्वस्ति स्वस्ति प्रीणादिविनादिवककुशलकशोदकं पूर्वकलसे निक्षिप्या प्रीणादिप्रीणां भगवान् वाराः स्वस्ति प्रीणादिप्रीणां भगवान् वामनः ॐ शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु अविक्रमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अग्रमहमेश्वर्यमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्तु वामनस्तुद्धये करणायास्तु विश्वक्सेनो जनार्दना गुरूणां साधकेन्द्राणां यजमानस्य मनसोत्साहपरिविदयण्यं तुभ्यमिदं शामदते नमः वास्तोष्मदेति मन्त्रेण भगवति बिम्बयागद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य वास्तोष्मदे प्रयते
సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈనాటి ప్రాతకాల అర్చన అనంతరం గురుగారు కళ్యాణ వేదిక దగ్గరికి వేయించేయటం, కళ్యాణమూర్తులను దర్శించడం, నీరాజనం జరగడం ఏకకాలంలో మీరందరూ చూడడం జరిగింది. తదుపరి వైదిక ప్రక్రియలో భాగంగా గురు పరంపర అనుసంధానం చేసి తదనంతరం శ్రీపాంచరాత్ర ఆగమ విధానం నిర్దేశించిన ప్రకారంగా విశ్వక్సేన దేవతారాధన పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమం జరిగింది. ఇప్పుడు పరిషత్ విన్నపం చేస్తారు. స్వామి కార్యక్రమం జరగాలన్నా, చేసేటువంటి యోగ్యత పొందాలన్నా ఆయన దగ్గర ఆ యోగ్యత ఉన్నది గనక, ఇచ్చేవాడు గనక, ఆ ఇచ్చేటువంటి దాత కలిగినటువంటి దయానిధి అయినటువంటి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కళ్యాణం దగ్గర నుంచి సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం వరకు జరిగే ప్రతి క్రియ దగ్గర కూడా నీ అనుగ్రహ కటాక్షం పరిపూర్ణంగా మా యందు కలగాలని వేదం నిర్దేశించిన ప్రకారంగా పరిషత్తు విన్నపం చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ని వేల మంది వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నారు కనుక ఇన్ని వేల మంది హృదయాల్లో ఉండేటువంటి భావనని గురువు స్వీకరించి తాను కర్మణ న ప్రదయానదనీన త్యాగేనైక అమృతత్వమానసు ఉంటుంది వేదం. అన్నీ తన దగ్గర ఉంచుకోకుండా ఉండేటువంటి భగవద్గుణ వైభవాన్ని పంచిపెట్టేటువంటి సహృదయశాలి వారి చేతుల మీదుగా మంగళ ద్రవ్యాన్ని పట్టుకొని స్వామి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం, మీ అనుగ్రహం చేత మీ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా జరిగేందుకు మా అందరికీ అర్హత యోగ్యత ఇయ్యవయ్యా అని గురుముఖంగా ఆచార్యులు విన్నపం చేయబోతున్నారు. सीतालक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्र भगवन्तमुद्दिश्य हनुम सीतालक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्र भगवत्प्रीत्यर्थं संकल्पितः तिरुकल्याण महोत्सव कर्मणि रक्षासूत्रवन्दन प्रवृत्ति महदासी निर्वचन पर्यन्तं तन्मध्ये साम्राज्य पट्टाभिषेकोत्सव कर्मणि अष्टोत्तर कलश स्नापन मंडपाराधन अभिषेक पर्यन्तं तन्मध्ये तत्कर्मकरण योग्यता सिद्ध्यर्थं मया समर्पिताम् इमां परिषत् दक्षिणां स्वीकृत्य अस्य श्री पाञ्चरात्रद्वादशाक्षर प्रमाण शास्त्र दिव्यागम श्री विष्णु पद्मकविञ्जर संहितोक्त प्रकारेण संभविता नियमेन संभविता प्रकारेण संभवित्योद्रव्यैः पूर्वाचार्या श्रीहस्तेन अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य देवदेवस्य वसिष्ठगोत्रोत्तमस्य हनुमत् सीतालक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्र भगवन्तमुद्दिश्य श्रीरामचंद्र भगवत्प्रीत्यर्थं तिरुकल्याण महोत्सव कर्मणि रक्षासूत्रवन्दन प्रवृत्ति महदाशीर्वचन पर्यन्तं तन्मध्ये तत्कर्मकरण योग्यता सिद्धिर्भूयात् भवन्तो महन्तो आदिमूलमे माकु अंगरक्षा आदिमूलमे माकु अंगरक्षा श्रीदेवुडे माकु जीवरक्षा आदिमूलमे माकु अंगरक्षा श्रीदेवुडे माकु जीवरक्षा माकु
పతి అయిన పురుషోత్తముడే మాకు భూమిపై ఏడనున్న భూమి రక్ష. భూమిదేవి పతి అయిన పురుషోత్తముడే మాకు భూమిపై ఏడనున్న భూమి రక్ష. ఆది మూలమే మాకు అంగరక్ష. శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష. మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష. మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష. అగ్నిలో యజ్ఞమూర్తి అయిన దేవుడే ఆయములు దాకకుండా అగ్ని రక్ష. రోయుచు అగ్నిలో యజ్ఞమూర్తి అయిన దేవుడే ఆయములు దాకకుండా అగ్ని రక్ష. మూలమే మాకు అంగరక్ష. శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష. మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష. మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష. పాదమాకసమునకు పారజాచే విష్ణువే గాదిలి అయి మాకు ఆకాశ రక్ష. పాదమాకసమునకు పారజాచే విష్ణువే గాదిలి అయి మాకు ఆకాశ రక్ష. మూలమే మాకు అంగరక్ష. శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష. మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష. మాకు భూమి రక్ష మాకు జల రక్ష. మాకు అగ్ని రక్ష మాకు వాయు రక్ష. ఆకాశ రక్ష మాకు సర్వరక్ష. ఇప్పుడు రక్ష స్వామి కట్టుకోవడంలే, రక్ష మనకిస్తున్నాడు. అయితే మనందరికీ ఎలా ఇవ్వాలి? గురుముఖంగా ఇవ్వాలి. అర్చన చేసినటువంటి రక్షాసూత్రాన్ని ముందు గురువు గారు ధరిస్తారు మనందరి తరఫున. ధరించిన తర్వాత కళ్యాణ మండప పూజ అంటారు దీన్ని. ఇందులో చతుర్వేద పురుషులు
అష్టదిక్పాలకులని మంత్రయుక్తంగా ఆవాహన చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ గురువుగారు రక్షాసూత్రాన్ని తన చేతికి ధరించి రక్ష గోవిందుడు గురు రూపంలో వాక్ వైభవ రూపంలో ఇచ్చి జీవన విధానానికి సాఫల్యాన్ని చేకూర్చే విధంగా వారి చేత వాక్ అమృత ధారని కురిపించి మీ హృదయాలలో ఉండేటువంటి ఆంతర్యంలో ఉండేటువంటి మాలిన్యాన్ని తుడిచి ఆదిదేవుడైనటువంటి పొందేటువంటి మార్గం ఎలాగో చెప్పగలిగిన సమర్థత గురువుకి ఒక్కడికే భగవంతుడు ఇచ్చాడు కనుక ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించే ముందు గురువుకి రక్ష కలగాలని మనం అందరం కూడా ఒక్కసారి వేడుకుందాం. ఓం ఆచార్య విష్ణుగాయత్ర్యా పత్నియా దక్షిణాకరే ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ఓం విశ్వేత్వా తే సపనేషు ప్రభాజాజా జగద్ధమగవనిమృగవే సంవృతం స్వభావృణో శరభాయ ఋషిబంధవే ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువం దేవా బృహస్పతిః ధ్రువందేంద్రశ్చాగ్నిశ్చరాష్టం ధారయతాం ధ్రువం బృహత్సామక్షత్రభద్రుద్రవుష్ణయం పృష్ఠభోజసుముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచరసేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా. ధ్రువందేతి దేవస్య దక్షిణకరే సుమంగళీరితి దేవ్యోర్వామకరే బధ్నియాత్ మంగళేర్యం వదోర్ ధ్రువందే రాజావరుణో ధ్రువం దేవా బృహస్పతిః ధ్రువందేంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం సుమంగళేయం వదోరిమాగం స్వేదవస్యదా సౌభాగ్యమస్వేదత్వాయాదాస్తం విపరేతనః. అఖిల లోకసురాసుర సిద్ధ విద్యాధర గరుడ గంధర్వ యక్షరాక్షస భూత ప్రాత పిశాచ కిన్నెర మృగ పశు పక్షి శ్రీ నృపస్థావర జంగమాది సకల భూత పితామహ సరసీరుహ సముద్భవా సరసి జనః వసుతా సచతుర్ముఖా సావిత్రీ సనాథా సకలాలంకృతా సరస్వతీ మనోవల్లభా శృతి స్మృతి ఇతిహాస పురాణాదిభిరుపగీయమానా ఇందు కుందముణాల శంకదవళ హంసవాహనామారూఢ్యా బలింకుర్యాత్ తృప్తో భవతు ఏవం కృతే సేనాధిపతే విశ్వక్సేనస్య నారాయణ సుప్రసన్నో భవతు. అండమండల కోటి మండిత నాభి పంకజ విస్తరం అండమండల కోటి మండిత నాభి పంకజ విస్తరం అండపిండ చరాచరాసురతే పరాక్రత సద్విభుం అండపిండ చరాచరాసురతే పరాక్రత సద్విభుం కంసవైరి పదాబ్జ పరాకృతి బ్రహ్మతాళమిదం ప్రేరితాడనటం భరాకృతి బ్రహ్మతాళమిదం కిడతకు బ్రహ్మతాళమిదం హరికిట బ్రహ్మతాళమిదం బ్రహ్మణే పత్ని పుత్ర పౌత్ర పరివార సమేతం ఆవాహయామి. గోవింద శ్రీవత్రమారమణ గోవింద. కుముద కుముదాభసహస్రాక్ష కృతాంజలిపుటో గ్రామాభిముఖో అస్యారూఢో దేవగ్రహగణ మధ్య స్థితోత్కట ప్రకటన్ముఖో గ్రీవహస్తివదన హస్తి జిహ్వాస్తి వక్త్ర ముకుంద పాస కేశవ వామన వరణరక మండల సృష్టిపాలకక్షోమకక్షోమకపాండుల పాండు సృష్టిండ్రువేళహనీయ మధుసూదన పులకకాల భావన భగవద్భానుమగుడ భాగదేయ భాస్కర విన్యసేన విశ్వక్సేన విదండ వికాముకాముకై
पंचाशतसहस्रगणपार्षदगणैः सौम्यैः नानाविधैः नानाविकारैः परिवृतमेव नृत्यगीतादिभेरीः समूस्तालं घोषयेत् नमस्त्रिदशनादाय नासिता शेषविद्विषे कुलोमजकुजाम्भोज सम्भोगरसभाजिने अखिल जगदभिवृद्धिरस्तु जय जय पुरंदरा त्रयत्रिंशत्कोटिदेवताराध्यः श्यामलतनुः द्विभुजः त्रिगुणानुरागोल्लासः रक्तकौशेयाम्बरः सितोत्तरः संघसौम्यः द्विलोचनकिरीट इन्द्रगजबदलाङ्कारः हारकेयूरकटककर्णकुण्डलमण्डितगण्डस्थलः रसन्मन्दस्मितललाटिकापट्टत्रिरागोज्ज्वलः रक्तावळीकलापच्चन्न विराजमानः मुक्ताधपत्रविचित्रत्रयूधरवन्दनारुरञ्जित सूत्रोपशोभित वीरमण्डल विदारमण्डनालङ्कृत वज्रवाणिश्च ऐरावत गजवाहनारूढश्च सचीदेव्या सह विलासवतोल्यमानरम्भोर्वशी दिव्य प्रमुखोप्सरस नृत्यगीतवाद्य विराजमानः चित्त विद्याधर गरुड कंठव किन्नर किंपुरुष तुम्भुरुणारद प्रमुख मुनिजन निखिल सुरवर मणिमकुट ताटंकट पुटकटित चटुपटल चिय पिंजरी तरचित वधर युगल महेश्वरस्य एतदिन्द्रगज्ज प्रियः तन्नाम ताल प्रियः रघुनाथ ताल प्रियः समताल प्रियः ललित नृत्य प्रियः गंधर्वगान प्रियः मेघनाद वाद्य प्रियः तत्तत्काल गीतानुसार वाद्य प्रियश्च सगणस्वार्पितं मलिङ्गृहीत्वा तृप्तो भवतु एवं कृते शेनादिते विश्वक्षेणश्च नारायण सुप्रसन्नो भवतु सकल सुर पर सकल सुर वर मकुट मणि गुणि चुंबितांग सरोरुहं रुद्रनेत्राय विद्महे सिद्धहस्ताय धीमहि तन्नो वह्नि प्रचोदयात्। नमस्तमस्त भूतानां मंत्र ज्योतिस्वरूपिणे बड़भामुख कालाग्नि मूर्तये जातवेदसे लोकहितानुगता सुखिपावक हव्य कुलाधिपतिं लोकहितानुगता सुखिपावक हव्य कुलाधिपतिं सोहनमेशमजं परमं वरया वरया वरं ज्ञानसमाधिकृता दुःखता किल कारणवायुसखं ज्ञानसमाधिकृता दुःखता किल कारणवायुसखं वेदिकमाटतालविभेदय पावकतालमिधं वेदिकमाटतालविभेदय पावकतालमिधं गिडतकु पावकतालमिधं तदिगिट पावकतालमिधं श्रीभद्रमारम्भ गोविन्द। ओम नमस्तमस्त भूतानां प्राणि निर्वापकारिणे यमाय धर्मराजाय कालाय परमात्मने
ఓం వైవస్వతాయ విద్మహే దండహస్తాయ ధీమహి తన్నో యమః ప్రచోదయాత్. కాలదూత పతికాలపాతృత కాలమేఘ నిభకాలమిదం కాలదూత పతికాలమేఘ కాలపాతృత కాలమిదం యమాయ పత్ని పుత్ర పౌత్ర పరివార సమేతమిత్యావాహయామి. శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద. ఓం నమః సమస్త గీర్వాణాం గర్వ నిర్వాపకారిణే సర్వశేషాసురనాథాయ రక్షోధిపతిమూర్తయే. ఓం నిశాచరాయ విద్మహే ఖడ్గహస్తాయ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్. అంజన రూప అంజన రూప మహానర వాహన ఖడ్గధరంగ విభుం शुद्धजलाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. अखिल जगदभिवृद्धिरस्तु. जलदिनदहुत जलदनिर्गत सर्वजीवनदायक जलदिनदहुत सर्वजीवनदायक श्रीमद् रमारमण गोविंद. ओम सर्व प्राणाय विद्महे यस्य हताय धीमहि तन्नो वायुः प्रचोदयात्. वायुतालं विश्वसृष्टिलयस्थितिलयदेवनं प्रभुदेवनं विश्वसृष्टिलयस्थितिलयदेवनं प्रभुदेवनं देवता
అత్రిపుత్రాయ విద్మహే గదా హస్తాయ ధీమహి తన్నః సోమః ప్రచోదయాత్. కుబేరతాళం శంఖనిధి పద్మనిధి బంధిత తనేశం శంఖనిధి పద్మనిధి బంధిత తనేశం శంఖనిధి పద్మనిధి బంధిత తనేశం శాసన మహాత్మకులదీపం శాసన మహాత్మకులదీపం శ్యామలతనుర్మణి కిరీటమకుటాకం కృష్ణకరధప్రియ హరి ప్రియమదీకం బ్రహ్మపదరుద్రపద విష్ణుపదనిత్యం వాసవపద ప్రియతనం ప్రియమనీశం దేవి సురేశక విభూరిజమనోజం వేదవరదాయ మృదువేదత్తు కుంభకకుమేన వరదాయ మృదువేదం కుంభకకుమేన వరదాయ వివేరాయ పత్ని పుత్ర పౌత్ర పరివార శివేద విద్యావాహయామి. ఈశతాళం ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. ఇంతవరకు అష్టదిక్పాలకుల్లో ఒక్కొక్కరిని పిలిచేస్తున్నారు. అవన్నీ మీకు తెలిసిపోతున్నాయి సహజ సిద్ధంగాను. ఉండేటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకొని వైదికాన్ని జోడించి ఆగమానికి వైరుధ్యం లేకుండా సహయోధ్యగా తెస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇది. ఈ అమృతాన్ని మన దాంట్లో కూడా మనం అనుభవించడానికి పెట్టినటువంటి ప్రక్రియ ఇది. ఇందులో బ్రహ్మగారిని, ఇంద్రుణ్ణి, అగ్నిని, నిరుతిని, కుబేరుణ్ణి, వరుణ్ణి ఇంతమందిని పిలిచారు. అన్నింటికన్నా రావలసినవాడు, కావలసినవాడు, అందుబాటులో దొరికేవాడు ఒకడున్నాడు. సాక్షాత్తు మందర పర్వతాన్ని చిలికినప్పుడు కూర్మ రూపంలో స్వామి కిందన ఉన్నాడని, ఆలాహలం పుట్టేటప్పుడు చిలికినటువంటి మదనలో ఎవరికి ఏం జరుగుతుందో అని కంగారు పడిపోతుండేటువంటి దేవ దానవులను రక్షించడానికి, సృష్టి కార్యక్రమాన్ని నిలబెట్టడానికి తనకు తానుగా సిద్ధమైపోయి సర్వమంగళాదేవి ధైర్యం ఇచ్చినటువంటి స్వరూపంగా, అమ్మ ధైర్యం ఇచ్చిందో లేదో అయ్యలో ఉండేటువంటి దయాగుణమో తెలియదు కానీ పరుగున వచ్చి ఆ మందర పర్వతంలోంచి పుట్టినటువంటి గరాన్ని, విషాన్ని తీసుకొని కంఠంలో నింపిన నీలకంఠుని పిలుస్తున్నాం ఇవాళ విశాఖపట్నంలో స్వర్ణ భారతికి. దక్ష యజ్ఞంలో ఉండేటువంటి గర్వాన్ని అణిచివేసి దాక్షాయిని అందుకున్న దయాగుణ సముద్రుడిని పిలుస్తున్నాం ఈరోజు స్వర్ణ భారతికి. అంతేనా, శివానంద లహరిలో తన వాక్ వైభవంతో శివానందలో ఉండేటువంటి ఆ లహరి, ఆ వైభవాన్ని, ఆ జటాజూటం ఉండేటువంటి కదలికలను చెబుతూ ఉంటే, ఆ కదలికల మధ్య ఉండేటువంటి చంద్రవంక శోభాయమానంగా ఉంటే, మొన్నటి స్వామి సన్నిధిలో జరుగుతుండేటువంటి అపురూపమైనటువంటి మానవతా సంబంధం జోడించి రామాయణాన్ని చెప్తూ ఉంటే, గంగావరణ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడు 2 పర్వతాల మీద కూర్చొని జటాజుటాన్ని పైకి ఎత్తి పడుతూ ఉండేటువంటి గంగను శిరస్సు మీద పట్టి లోకంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ సుభిక్షం కలగాలని ఒక్క పాయిగా విడిచిపెట్టినటువంటి పరమేశ్వరుని పిలిచేటప్పుడు ఆ దయాగుణ సంపన్నుడు ఆనాడు గంగావతరణ చెప్పారు. ఆ రోజు రాత్రి విశాఖపట్నంలో సుమారుగా 4-5 నెలలుగా పడని వర్షం గంగావతరణ చెప్పిన రోజు పడింది. ఇది గురు వైభవం. ఇది భారతీయ సనాతన సాంప్రదాయానికి పుణిపుచ్చుకున్న వేదాన్ని హృదయాంతరాలలో నిక్షిప్తం చేసుకుని తాను అనుభవించిన అనుభవాన్ని లోకానికి పంచిపెట్టడానికి పరిత్యాగం చేసినటువంటి గురువు తలుచుకుంటే అష్టదిక్పాలకులు వేదం కూడా దానికి కట్టుబడి ఉంటుందనడానికి మొన్నటి గంగావతరణ మీరు చూశారు. అదే రోజు 2 ఘట్టాలు మీకు జరిగాయి. ముఖ్యంగా విన్నపం చేస్తున్నా, 2 లైవ్ టెలికాస్ట్లు జరుగుతున్నాయి. ఒకటి బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి రామాయణం మీద మానవీయ సంబంధాలనే ప్రవచనం లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇళ్లలో చూస్తున్నారు, ప్రత్యక్షంగా చూశారు. ఏకకాలంలో ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండే స్టేడియంలో క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. చెప్తున్నది మానవీయ సంబంధాలు. తండ్రి గారేమో గురువు గారి ప్రవచనం వినాలని తాపత్రయం, కొడుకేమో క్రికెట్ మ్యాచ్ చూడాలని తాపత్రయం. చెప్తున్నది మానవీయ సంబంధాలు. ఒక గృహంలో జరిగింది. వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు కనుక గురుముఖంగా చెప్తే ఆయన సంతోషిస్తేనే లోకంలో మనందరం సంతోషిస్తాం. తండ్రి పిల్లడి కోసం ఎంత తాపత్రయపడతాడో దశరథ మహారాజు రాముడి గురించి గట్ట అని చెప్పిన వారు
కొడుకు కోసం నాన్న నేను కోటేశ్వరరావు గారి ప్రవచనం సరే నువ్వు గొడవ ఎందుకు నువ్వు చూడు క్రికెట్ అన్నారు. ఆయన పశుభ్రంగా సన్నిధిలోకి వెళ్ళి స్వామికి దండం పెట్టుకున్నారు. అంతే. పడిన వర్షం గురువు గారు చెప్తున్న ప్రవచనం దగ్గర పడలే. ఆ రోజు స్టేడియంలో పడింది. 20 నిమిషాలు ఆట ఆగిపోయింది. కొడుకొచ్చి తండ్రి కాళ్ళ మీద పడి ఇదిరా గురు వైభవం అంటేను, ఇదిరా భారతీయ వేద సాంప్రదాయానికి ఇతిహాసం ఇచ్చినటువంటి అపురూపమైన గ్రంథం రా శ్రీమద్ రామాయణం. ఈ రామాయణాన్ని అనుభవించాల్సిన వయసు నీకు వస్తున్నదిరా. ఇవాళ కాకపోతే రేపు పేపర్లో చూస్తే ఎవరు ఎంత కొట్టారో స్కోర్ తెలుస్తుంది, ఎవరు ఎన్ని శిక్షలు తీశారో తెలుస్తుంది, ఎవరు ఎన్ని ఫోర్లు చేసి తెలుస్తుంది. గురు వాగ్ వైభవాన్ని విడుచుకున్నావా మళ్ళా పిచ్చివాడిలా తిరిగినా నీకు సరిదిద్దేవాడు లోకంలో ఉండడం. ఇది నువ్వు నేర్చుకో అన్నారు. తర్వాత క్రికెట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది అని విషయం తెలిసిన నాన్న క్రికెట్ మ్యాచ్ వద్దు, నా గురువు గారి ప్రవచనం పెట్టిన కొడుకు అంటూ ఉంటే ఇది కాదండి మార్పు భారతావనికి, ఇది కాదా, ఇదే కావాలి మరి మనకి. అట్టి స్థితిలో చెప్తున్నదే గంగావతరణ. ఆ రోజు ఆ గంగావతరణ చెప్తూ ఉంటే పరమేశ్వరుడా వచ్చాడు. ఈరోజు స్వర్ణభారతిలో గురు సమక్షంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమానికి దిక్పాలకులు వీళ్ళ దగ్గర మ్యాజిక్ ఉందేమో కూర్చున్న గురువు గారి దగ్గర కూడా వచ్చేసి మాలో సైతంగా చిన్నపిల్లల్లా కలిసిపోయి ఇక్కడికి వచ్చి ఎలా వాయిస్తారో చూస్తారని వచ్చేసారు. ఇది గురువు ఆ క్షణానికి అగ్నిపర్వతంలా కనిపిస్తాడు, ఆ క్షణానికే చిన్నపిల్లవాళ్ళ కనిపిస్తారు, ఆ క్షణానికి అవధూతగా కూడా మారిపోతాడు. ఇదే గురువులో ఉండే సలక్షణం, విలక్షణం, విశాఖపట్నం పునుకు పుచ్చుకున్న అపురూప అమృత క్షణం ఇది. ఆ క్షణాలన్నింటినీ కూడా మనం ఆస్వాదించే భాగంలో స్వామి పరమేశ్వరుడు కైలాసం నుంచి వస్తూ ఉంటే అమ్మ కూడా నేను బయలుదేరిపోతానండి, ఎవరి కోసం వస్తున్నానో తెలుసా, సత్యం ధర్మం అనే 2 అడుగులు వేసి భారతావని ఖ్యాతిని దేశ విదేశాల్లో చాటి చెప్పిన విశ్వవిఖ్యాత మానవీయ సంబంధంతో ముడిపడి ఉండే రాముడు కళ్యాణం చాగంటి గురువు గారు చేస్తున్నారు కనుక బయలుదేరదామండి అని దయాగుణం కలిగిన అమ్మ సర్వమంగళ స్వరూపంగా బయలుదేరి వస్తూ ఉంటే, దయ కలిగిన స్వామి వస్తూ ఉంటే నేను ఊరుకుంటానని ప్రమదగణాలు బయలుదేరి స్వర్ణభారతి వేదిక దగ్గరకు వస్తుంటే కూర్చున్న మనం మాత్రం ఊరుకుంటామా? చెవులతో వింటున్నాం, కళ్ళుతో చూస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం కరాలతో చేతులకు పని చెప్పి పరమేశ్వరుని సర్వమంగళ స్వరూపంతో ఉండే అమ్మని పిలవడానికి సన్నిహితం అవుతున్న మనస్సు కనుక ఒక్కసారి పరమేశ్వరుని వేదం చెప్పిన అనువాకంతో ఒక్కసారి నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమహాదేవాయ నమః. ఒక్కసారి వేదం చెప్పిన ప్రమాణం చెప్పండి. ఆగమం చెప్పండి. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. నటన పట్టు హిత పనః చతుకృతి మేరి కాదు కథోజనం. నటన పట్టు హిత పనః చతుకృతి మేరి కాదు కథోజనం. భగల ధర ఘటిత ఘన ఘన శ్రీపాంచరాత్రాగమం గొప్పది, మిగతా గొప్పవి కావని కాదు. పరమేశ్వరుని గతసారి డిసెంబర్ 2వ తేదీ 2010లో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలు జరిగినప్పుడు మన గురువుగారి సమక్షంలోనే జరిగింది. మళ్ళీ అదే డిసెంబర్ నెలలో ఒక తేదీల మార్పు కానీ మాసం కూడా అదే మాసంలో జరుగుతున్నది. అయితే ఆనాడు అనుభవించారు, ఈనాడు మళ్ళీ అనుభవించారు. ఏడాది తిరగకుండా గురువు తలుచుకుంటే ఎంతటి కార్యక్రమాన్నైనా భగవంతుడు గురువుని అడ్డబెట్టి చేయిస్తాడు. శ్రీపాంచరాత్రాగమం చూస్తున్నది ఊర్ధ్వపుండ్రాలు ధరించినటువంటి వైష్ణవ స్వాములు. ఆ నామం చెబితే చెవులు మూసుకొని వెళ్ళేటువంటి రోజులు ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నారు ఇది అభేదమని. ఎవరి వల్ల? గురు వాక్ వైభవం వల్ల. కనిపిస్తున్నది ఒక్కడే, తద్బ్రహ్మ తద్వాయు అంతా అందులోనే ఉన్నది. అనుభవిస్తే అమ్మగా గోచరిస్తాడు. చిన్నారులు పాట పాడుతుంటే మీరు ఎలా అనుభవించారో తెలియదు కానీ ఆకుపచ్చటి
లంగా పరికిణీలు వేసుకుంటే నేను అనుకుంటున్న ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఉండేటువంటి అమ్మ స్వామి రావడానికి పూర్వంగా వాళ్ళని ఆవహించి నేను పాటలు పాడి రామచంద్ర ప్రభు పట్టాభిషేకంలో నేను కూడా కలిసిపోతానని బాలా త్రిపుర సుందరి స్వరూపంగా అమ్మ వచ్చి మా దగ్గర కూర్చుంటే పట్టాభిషేకం ఏమిటి, అశ్వమేధ యాగాలేంటి, ఎన్నైనా చేయగలం. గురు అనే కటాక్షం కలిగి గోవిందుడు కృప కలిగితే ఎంతటి కార్యక్రమైనా స్వామి మన చేతి చేయిస్తాడు. అలా బాలా త్రిపుర సుందరి స్వరూపం ఒక పక్కన కూర్చొని సవేదంగా వేదాన్ని ఆలపించడానికి వేదఘనులు ఒక పక్కన ఉంటే, వేదానికి వసుడైపోయి ఉండిపోయినటువంటి రామచంద్రమూర్తి వేద వేద్య పరిపుంసే జాతే దశరథాత్మజ అనేటువంటి వేద వాక్కి నిలయమైనటువంటి పరమేశ్వరుడు ఆ నటనాపటుతో వస్తుండేటప్పుడు పాంచరాత్రాగమం మరొక్కసారి మరొక గజ్జె చెప్పింది. ఆ గజ్జెతో పిలుస్తారు. ఇప్పుడు ఒక్కసారి పిలవండి స్వామి. ఆహాహం సంవృత్యాత్వం భగవాద్యం ఆహాహం సంవృత్యాత్వం భగవాద్యం స్వామి తప్పెటగుళ్ళు వాయించుకుంటూ శంకరనాథంతో స్వర్ణభారతి వేదిక దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటే పరమేశ్వరుడు వస్తున్నటువంటి శంకరనాథం ఒక పక్కన వినిపిస్తూ ఉంటే డమరుకత్వని ధనసరసను డమరుకత్వని చేస్తూ ఉంటే కాలి ఎండలు కళ్ళు కళ్ళు రోగుతూ ఉంటే రంకెలు వేసిన గంగిరెద్దును ఎత్తి రంకెలు వేసిన గంగిరెద్దునెక్కి ఆ గంగిరెద్దుకు కట్టిన గంటలు మోగుతూ ఉంటే ఆ వచ్చే పరమేశ్వరుడు మన హృదయాంతరాలలో నిక్షిప్తమైపోతే చేతులు కిందకి దించి చప్పట్లు కొట్టం. మన సాంప్రదాయం చేతులు పైకెత్తి కొట్టమన్నది. ఇది పరమేశ్వరుడు వస్తుండేటువంటి ఘట్టాన్ని అనుభవించాలి కానీ ఆద్యంతం తానే దిగుతాడు, తానే ఆవహిస్తాడు. నాథముని తాండవాడంబరం సంగీత సాహిత్య సురమల్లం ఋగ్వేదమాద్యం యజుర్వేద వేద్యం సామ ప్రతీతం అధర్వ ప్రభాతం జటాజూరాస ప్రసిద్ధం విశుద్ధం ప్రబంధికస్య సూత్రం విభుద్ధం సుసిద్ధం అకారం మకారం శికారం వకారం యకారం సాకార సాకార సారం మహాకాలకాలం మహానీలకంఠం మహానందనందం మహాట్టహాసం జటాజూ గంగా సుమిత్రం జ్వరద్దుగ్రనేత్రం సుమిత్రం సుగభద్రం మహాకాశవాసం మహాభానులింగం సౌరాష్ట్రసుందరం సోమనాథేశ్వరం శ్రీశైలమందిరం శ్రీమల్లికార్జునం మహాకాళేశ్వరం వైద్యనాథేశ్వరం మహాభీమేశ్వరం అమరలింగేశ్వరం రామలింగేశ్వరం కాశీ విశ్వేశ్వరం పరం కృష్ణేశ్వరం బ్రహ్మనాథేశ్వరం నాగలింగేశ్వరం శ్రీ కేదారలింగేశ్వరం అగ్నిలింగాత్మకం జ్యోతిలింగాత్మకం వాయులింగాత్మకం ఆత్మలింగాత్మకం శ్రీ కేదారలింగేశ్వరం నమ పార్వతీ పదయే నమ పార్వతీ పదయే. ఓం ఉర్వేధరాయ విద్మహే మహానాగాయ ధీమహి
తదుపరి భూమి భార ఆదిశేషుని పిలుస్తున్నారు. సహస్ర విరాజితం భూమి భార విశేష సహస్ర విరాజితం పాలకదక్షకాధిపటీశ్వరాగ్రజమవ్యయం పాలకదక్షకాధిపటీశ్వరాగ్రజమవ్యయం క్షీరసాగర సాయికేశ వసల్పభూతదనం క్షీరసాగర సాయికేశ వసల్పభూతదనం రాజ్యగోధనశేషతాళమిదం తత్తత్తే రాజ్యగోధనశేషతాళమిదం శేషతాళమిదం శేషాయ పత్రీముద్రము పరిత్రామి భక్తాచలతిలజ్జ విద్యోపవితదేవతాభ్యో నమః షోడశోపచారే సమర్పయామి. చేతులు పైకెత్తి ఆదిశేషుని పిలుస్తున్నారు. లక్ష్మణ స్వామి స్వరూపం, కృష్ణావతారంలో బలరామ స్వరూపం, స్వామిని సేవ చేసి ధరించిన స్వరూపం, మనలో యోగ మార్గంలో ఉండేటువంటి స్వరూపం, మూలాధారం నుంచి శిరస్సు వరకు ఉండేటువంటి యోగ స్వరూపంలో ఉండే స్వరూపం, కాలగమనంలో కాల స్వరూపం, సర్పాలలో సర్పరాజ స్వరూపం, ఇన్ని స్వరూపాలై ఉండి అనంత పద్మనాభుడుగా శోభించే స్వరూపం, ఇన్ని వేల శిరస్సులపై ఉండేటువంటి ఆదిశేషుడు ఒక్కసారి పైకెత్తి మనలో ఉండే ఆంతర్యంలో మాలిన్యాన్ని పూర్తి చేసి యోగ మార్గం ద్వారా దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి. ఇది చేయాలి. बोलो रामचंद्र महाराज की हरिद्रालंकृत स्वर्ण यज्ञोपवेदं हस्ते गृहीत्वा गन्धद्वारामित्यभिमन्त्र्य गन्धद्वारान्तरादर्शान्नित्यवष्टाङ्गरेषणे ईश्वरेकं सर्वभूतानां नामयोपह्वये श्रियम् ओम यज्ञोपवेतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नयं व्रजमन्यसुप्रं यज्ञोपवेतं परमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नयं व्रजमन्यसुप्रं यज्ञोपवेतं परमस्तु तेजः वर्णादिनिर्मित नूतन द्वितीय यज्ञोपवीत धारणं ओम शानो देवे सुहोवा शर्म यच्छतो आत्मा हर्षभङ्गरवो ध्रुवस्तिष्ठाव्याजलिः ओम ध्रुवं राजा वरुणो
ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं इंद्रस्याग्निश्च राष्ट्रन्धारयतां ध्रुवम् ओ श्रीमद्रमारमण गोविन्द यज्ञोपवेदं वरवं पवित्रं जजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नयं श्रीमद्रमारमण गोविन्द ओम ध्रुवक्षिति ध्रुवयो निध्रुवासि ध्रुवां योनिमासीदसाध्या मुख्यस्य केतं प्रथमं पुरस्तादस्मिनाद्भर्जो साधयता मिहित्वा यज्ञोपवीतधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु इति कन्यावरुडु तदर्थं कन्यां वृणेद्धम् नष्टो श्री वैष्णवान् प्रेषयित्वा तदर्थं कन्यां वृणेद्धम् ఏనాడో చేసుకున్న పూర్వజన్మ విశేష ఫలప్రదం చేత ఏకాదశి నాటి సమయంలో గురు సమక్షంలో కళ్యాణంలో కూర్చున్నటువంటి ఈ అవకాశాన్ని, అపురూపమైన అవకాశాన్ని భగవంతుడు మీకు మాకు మనందరికి చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికీ ఎన్ని వేల సంవత్సరాల్లో సీతారామ కళ్యాణాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే శ్రీపాంచరాత్రాగమ విధానంలో జరుగుతున్న కళ్యాణ వైభోగంలో భాగంగా మిథిలాపురంలో ఉండేటువంటి అమ్మని, అయోధ్యలో ఉండేటువంటి అయ్యని తీసుకొని రావాలి. మూర్తి రూపంగా ఇక్కడ ఉన్నారు. అష్టో వైష్ణవాన్ ప్రేషయిత్వ 8 మంది వైష్ణవులు బయలుదేరి మిథిలాపురానికి వెళ్ళి అమ్మని తీసుకొని వస్తారు. నిన్న మొన్న మొన్న ఉపన్యాసంలో ఆంతర్యంలో ఆవిష్కరించారు. అందరం ఆడపల్లి వారమే, స్వామి ఒక్కడే మగపల్లి వారని గురువు గారు తెలియజేశారు. అయితే ఇక్కడ మాత్రం మేము తప్పదు, వైదికులం కనుక మేము మగపల్లి వారమే. గురుమాట ధిక్కారం కాదు, స్వామి సేవ భాగంగా చెప్పడం అది. అయితే మిథిలాపురానికి వెళ్ళి అమ్మాయిని తీసుకొని రావాలి కనుక గురువుగారు దారిని వెళ్ళి వచ్చినటువంటి ఆచార్య స్వాములకి, 8 మంది వైష్ణవ స్వాములకి, అంటే ఇక్కడ మిథిలాపురం అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మీ అందరికీ తెలుసు. మళ్ళీ వేగరంగా వచ్చేయాలి, మీకు స్వామి భోగం నివేదన పెట్టి మీరు లోపల ఉండే ఆత్మారాముని శాంతపరచాలి కనుక వేగరంగా వెళ్ళి రావాలి. వెళ్ళి రావాలంటే దానికి సంబంధించిన దారి ఖర్చులు కూడా మాకు ఇవ్వాలి. మీరందరూ ఇస్తారా, గురువుగారిని అడగమంటారా? అలా కాదు, నేను వాళ్ళని అడుగుతున్నాను, మాకు అవకాశం ఇవ్వండి బాబు. మీరందరూ ఇస్తారా, గురువుగారిని అడగమంటారా? ఇది వాత్సల్యం. ఒకసారి మీ దగ్గర నుంచి చూడడానికి అడిగాను, కాకపోతే మీ దగ్గరకు వచ్చి నేను అడగడానికి మాత్రం అడగలేదు సుమండి. అది వాత్సల్యం, ఒకసారి విందామని. మీరు అంటారు గురువుగారే అని అన్నిస్తారేమో, ఎందుకంటే ఈ రోజులు ఉండేటువంటి రోజులు చూసాం. కష్టం సరిగా గురువుగారు 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 అంటారు. అలాగే విశాఖపట్నం వాళ్ళు అనేస్తే మన పరువు ఎక్కడ పోతుందేమో అని భయంతో అడిగాను నేను. కానీ విశాఖపట్నం వాళ్ళ విజ్ఞత కలిగిన వాళ్ళు, ఆధ్యాత్మిక సంపద పునికి పుచ్చుకున్న వాళ్ళు కనుక గురుగారు వద్దండి మేము ఇస్తామన్నారు మీరు. కానీ మీ అయ్యో ఈ నెపంతో గురువుగారు అవకాశం తీసేసారేమో అని గురువుగారు అన్నారట. కాదు, మనందరి ఆనందప్రదంగా ఉండే విధంగా గురువుగారి సమక్షంతో ఇచ్చేటువంటి 8 మంది వైష్ణవులకి సంభారాన్ని, ఇది లాంఛనం, మీరు వేడుక చూడాలని. ఈ నెపంతో డబ్బులు కట్టాలి, ఆగడానికి ప్లాన్ చేశాను కట్టరా అనుకోకుండా మహాప్రభు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. ఇదేష్టో శ్రీ వైష్ణవాన్ ప్రేషయిత్వా తే కన్యాదాతారం గత్వా బృహదే చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రావరుణ కౌండన్యత్రయారుషే ప్రవరాన్విద వశిష్ఠగోత్రోద్భవాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ సచ్చిదానందమూర్తయే శ్రీ సూర్యవంశపావనాయ శ్రీమదిక్ష్వాకవంశోద్భవస్య రఘుమహారాజ వర్మణో నత్రే చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రావరుణ కౌండన్యత్రయారుషే ప్రవరాన్విద వశిష్ఠగోత్రోద్భవాయ ఓం అజమహారాజ వర్మణ పౌత్రాయ సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వాసిష్ఠమైత్రావరుణ కౌండన్యత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠగోత్రోద్భవాయ
वसिष्ठगोत्रोद्भवाय दशरथ महाराज वर्मण पुत्राय चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः भवतु वसिष्ठ वासिष्ठ मैत्रा वरुण कौंडिन्यत्रया ऋषेय प्रवरान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवाय अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकाय सच्चिदानंदमूर्तये श्री सूर्यवंशपावनाय श्रीमति इक्ष्वाकु वंशोद्भवस्य श्री रामचंद्र वर्मणे वराय साक्षात् श्रीमन्नारायण स्वरूप रामचंद्र महाराज की चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः सुमं भवतु आंगीरसायास्य गौतमत्रयार्षे प्रवरान्वित गौतमसगोत्रोद्भवाम् स्वर्णरोम महाराज वर्मणो नत्रीं चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः सुमं भवतु आंगीरसायास्य गौतमत्रयार्षे प्रवरान्वित गौतमसगोत्रोद्भवाम् ह्रस्वरोम महाराज वर्मण पौत्रीं चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आंगीरसायास्य गौतमत्रयार्षे प्रवरान्वित गौतमसगोत्रोद्भवाम् जनक महाराज वर्मण पुत्रीं चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आंगीरसायास्य गौतमत्रयार्षे प्रवरान्वित गौतमसगोत्रोद्भवे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी चंद्रवंश प्रदीपिका निमिवंशोद्भवस्य श्री सीतारामने कन्या साक्षात् महालक्ष्मी स्वरूपिणी वृणीमहे दास्यामेत्युत्तराग्रे कूर्चन्नारायणं दद्यात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् इमं मे गंगेति मत्रस्नानम् ओम मे गंगे सरस्वती सुदर्शनावगमनया अजग्नयामकृते सजाज्ञेगे नयाशोया दधिमधु संवत्सरं सुवर्णपात्रे निधाय ओम तदिक्रावण्णो अकारिषुन्दुष्टारस्वस्य वाजिनः सुरभिन्हो मुखाकरत् प्रणायो पुंसजारिक्षतो ओम मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वेर्न सन्तोषदेवनक्तमधुनक्तमुदो सुषे मधुमत्पाद्दिवकं रजः मधुज्योरस्वरपिरामान्नो वनस्पतिर्मधुमधुमागुणस्तु सूर्यः माद्वेर्गावो भवन्तुनः यन्मधुनयति मन्त्रेण उत्तरवाक्योच्चारणपूर्वकं त्रिप्रास्य ओम यधुनो मधव्यं पर्वतन्नाद्यं वीर्यं हम मदनो मधव्येन नाद्येन वीर्येन स्वकन्मन्त्रेण दुस्तूष्णे अमृतापिदानमसि चरणं पवित्रमित्युक्त्वा ओम चरणं पवित्रमिदं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतात्मानमरादिन्दरेम तां विसर्जयेतु ओम गौद्देन भव्या माता रुद्राणां ओम सुजैरुच्चैर्युक्त्वा कन्यादान संकल्पं पठित्वा కన్యాదాన సంకల్పం చెప్తారు ఇప్పుడు కిషోర్ స్వామి. ఇందులో ఇటు 10 తరాలు అటు 10 తరాలు తరించే విధంగా దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం అనే అనుసంధానం చేస్తూ మీ చేత ఒక మధ్యలో మాత్రం ఒకసారి చెప్పిస్తారు. అది అందరూ దయచేసి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ కన్యాదాన సంకల్పం చక్కగా వినండి. నేను గురువుగారు చెప్పినట్టుగా మన ఇంట్లో సర్వ మంగళమైనటువంటి శుభకార్యాలు జరగడానికి ఇది దోహదపడుతుంది. అందరూ కాస్త నిశ్శబ్దంతో ఉంటూ సావధానంగా తిలకించండి. श्रीमत्सुराः सुरमुनिगरुडगन्धर्वयक्षराः अक्षसभूतप्रातपिशाच विनायक सिद्धसाहाज्य किन्नरमृगवसुपक्षि श्रीनृपस्तावरजङ्गमादीः भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनर्लोक जपलोक सत्यलोक ब्रह्माण्ड गरुडाण्ड रुद्राण्ड वैष्णवाण्ड अतल विजल सुतल जलातल रसातल महाजल पाताल वासुकी दक्षक कट्कोटक पद्म महापद्म शङ्खमालाङ्गुलिकादि महानाग समूह मेरुमन्त्र हिमोद्रोञ्जन गन्धमादर विद्यमन्तर श्रीकैलासादि महापर्वत समूह गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कृष्णवेणी गौतमी श्रोणत्यादि सकल नदी समूह
వాల్మీకి గౌతమ వశిష్ఠ గస్యవాత్రి భరద్వాజ విశ్వామిత్ర జమదగ్ని శరగ సరందన ఆదిత్య చంద్రాంకారక బుధ బృహస్పతి శుక్ర శనీశ్వర్య రాహు కేత్యాది సర్వే గ్రహాः దేవాది సకల దేవతా పుంజ వందిత ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్భుజ బల పురుషార్థ సప్త సముద్ర సప్తలోక బాలక దశదిక్ సమూహే ఏకాదశ రుద్రాः ద్వాదశాదిత్యాశ్రవసుః చతుర్దశ వేద బ్రహ్మేందర శత ఋషిగణాः షోడస్వర మంత్రోపమంత్ర హోంకార ఓంకార వశకార స్వాహాకార స్వధాకార సుఖ దుఃఖ పుణ్యపాహ పదన్మా ధర్మరాజ సతామస సాత్విక వ్యక్తా వ్యక్తాక్షర మహదాంకార పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశ పంచమహాభూత ఇంద్రియాణి వాక్పాణి పాదపాయూపస్పష్టః వాచ్యక్షుశ్రోత్ర జిహ్వాగ్రహణ వచనాదానగమనాది సర్గానంద స్పరచరూపరసగంధమనో బుద్ధ్యహంకార చిత్త సంకల్ప నిశ్చయాకార సంతాన వాక్చర్మాంస రుధిర మేధావత్యా స్నాయవోస్తు సప్తధాతు వికారా నోపాన వ్యానోదాన సమాన నాక కూర్మ కృకర దేవ దత్తదరుంజయ ఇడా పింగళాంగాంధార శుష్ణాడ్యాదిత్య నాడిగా సమూహ షడంగరుగ్జ సామా సర్వన పదపదార్థ వాక్య వాక్యార్థ గద్య పద్యాత్మిక వైశేషిక నైయాయిక పూర్వోక్త మీమాంసాచరణ భరత సంగీత సకల నాట్య ప్రబంధ సాహిత్య జ్యోతిష మన్వాది బహుపురాణ ధర్మశాస్త్ర ఇతిహాస శ్రీశాస్త్ర స్వశాస్త్ర మోక్షశాస్త్ర జపదవ సమస్త భోగ్య భోగ్య వస్తు సమహస్వరూపస్య శ్రీ సీతా సమేత శ్రీరామచంద్ర దివ్య తిరు కళ్యాణ మహోత్సవ ఘట్టం అశ్వత్థ జూత శోక పల్లవ క్రముక నారికేల పూర్ణ కుంభాంకురాలికాది వృక్ష తోరణ కదలీ స్తంభ వేద మంగళ వస్తుభే పుణ్యదేశే బ్రహ్మేంద్రాది నవ బ్రహ్మభిః తత్పత్రీభిః దేవయో విశేషైః లోభాముద్రాది పుణ్యాంకణానాం శిరోమణి విశ్వః. అందరూ ఓ పర్యాయం ఈ విధంగా మమ దశ పూర్వేష దశ పరేష మద్వంశాన పితॄణ నరక ఉత్తీర్య శాశ్వత విష్ణులోక ఫలావాప్త్యర్థం షోడశ మహదానాంగ భూత శ్రీ విష్ణు పద్మ కపింజల సంహితోక్త ప్రకారేణ సాలంకృత సహిరణ్యోదక కన్యాదానమహం కరిష్యే కనక సంపన్న కనకాభరణే విష్ణువేదుభ్యం కన్యాశక్తిర్విభూషితాం దాస్యామి విష్ణువేతుభ్యం జనక మహారాజు గారు సీతని సమర్పణ చేసినప్పుడు ఒక మంత్రాన్ని అనుసంధానం చేసి చెప్తారు. ఆడపిల్లవారిగా ఒదిగి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ధైర్యంగా ఆడపిల్లని నేను కన్యాదానం ఇస్తున్నానని జనక మహారాజు గారు ఎలాగైతే ఆ రోజు చెప్పారో, ఈరోజు అమ్మవారి పక్షాన బాధ్యత వహించినటువంటి గురువు గారే ఒక్కసారి సభాముఖంగా ఒక్క మంత్రాన్ని సీత శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరూ చెప్పండమ్మా. ఇయం సీత మమ సుత సహధర్మచరీతవా ప్రతీచ్ఛచైనాం భద్రం తే పాణిం గృహ్ణీష్వ పాణినా పతివ్రత మహాభాగా ఛాయేవాను గతా సదా కనకాభరణేర్యుదా దాస్యామి విష్ణువేదుభ్యం బ్రహ్మలోకే జిగీషయా
సుముహూర్తకాలే మంగళాష్టకాని పఠిత్వా శ్రీకాంతాకుచకుంభకుంకుమ పరీరంభో గుణానాన్నిధి పూర్వాచార్య గుణ బోధనకర శ్రీపాంచరాత్రాగమ విశ్వక్షేణ విభీషణ ప్రవృతి భక్తై సదా సేవితా పాయాతో భగవాన్ పురాణ పురుష కుర్యాత్ సదాన్మంగళం సుముహూర్త సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ సావధాన కారణమనవరతమనుకూల సర్వే గ్రహాః నక్షత్రాః శుభ ఏకాదశస్థానఫలదావృదాస్ ముహూర్తాస్ మంగళవాయిద్యం సుముహూర్తం అఘోరజక్షరపదగ్నేతి శివావదిత్యం దేవదేవ్యో పరస్పరో దేవదేవ్యో సరసి నిక్షిప్య ఓం అఘోరజక్షరపదగ్నేతి శివాపతిభ్యః సుమనా శోనా సన్నో భగవో నమస్తే రాజా వరుణో బృహస్పతి ధ్రువంద ఆవరణ వస్త్రమావేశ్య లక్ష్మీం దృష్ట్వా ఆసు సుచారయిత్యాసనం ఆసు శిరోపదేశే హిరణ్యపాత్రే నిదాయ హిరణ్యవర్ణా శుచితి స్నాపయిత్వా सुरभीम परिपूर्ण काम श्याम जगदभिराम साकेत धाम पामरासुरभीम परिपूर्ण काम श्याम जगदभिराम साकेत धाम सीता कल्याण वैभोगामी राम कल्याण वैभोगामी
విశాఖపట్నంలో స్వర్ణభారతి ఇండోర్ స్టేడియంలో జరుగుతున్నటువంటి శ్రీ సీతా సమేత శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవ కాలమందు బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు వారి శిష్య బృందము అందరూ సమర్పించినటువంటి అనేక క్షోభాంబరము శ్రీమద్ రామారమణ గోవింద రెండు
వందనం కర్తవా బ్రహ్మబంధనం చేస్తున్నారు. ఏమంటే ఒక్కసారి పిడికిడి తలంబ్రాల పెళ్లి కొత్తలో చిన్న అనువాకంలాగా ఒక్కొక్కసారి కొట్టండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ తలంబ్రాలు ఉన్నాయి, చక్కని పూలు ఉన్నాయి, వీళ్ళందరూ కాముగా చూస్తున్నారు. తల్లి సీతారాముల కళ్యాణం అండి, వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణం అంటే జనం వస్తారు. సీతారాముల కళ్యాణంకి ఎలా వస్తారు అని మొన్న గురువు గారు మాట్లాడినప్పుడు అన్నారు వాళ్ళు రావాలి, వాళ్ళందరూ చూడాలన్నారు. గురువు గారు వెనకున్నారు. వెనకాతలు చూస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణానికి వచ్చి రెట్టింపు జనం విశాఖపట్నంలో వచ్చి మా సీతారాములు అంటే మేము ఇంత ప్రేమిస్తున్నాం, మా రామాయణం అంటే మాకు అంత ప్రీతి అని అనుకున్న మనస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఊరుకొని రెండు చేతులతో అమ్మ అయ్యా పోసుకుంటూ మనం ఊరుకుంటామా, చాలా చాలా బాగుందమ్మా, అలా మీరు ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలి, ఆ ఆనందమే మాకు ఆనందం. అదే భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయంలో సచ్చిదానందమై వెలగాలమ్మా. ఆ కళ్యాణంలో మేము చూస్తున్నామమ్మా, మా కళ్ళు రెప్పలు పడడం లేదమ్మా, రెప్పకి మధ్య పడేటువంటి బ్రహ్మ కూడా మాకు సహకరించి రెప్ప వెయ్యడం లేదమ్మా. ఈ అపురూపమైన ఘట్టాన్ని చూస్తే మా మనసు ఏమోని చేస్తుంది. బ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే మాట తర్వాత ఉంటుంది. ఎడిగిన తలంబ్రాలు పాట చేస్తున్నారు. అందరు ఇలా ఊరుకుంటావా? లేదే Thank you.
ఒకసారి తినేస్తే తర్వాత పదార్థం ఎలా ఉంటుందో అని వాళ్ళ ఆతృత ఉండాలి కదా. ఇంకా చాలా రహస్యాలు ఉన్నాయి అని ఇప్పుడు చెప్పను, అది పట్టాభిషేకంలో చెప్తాను. అయితే కార్యక్రమంలో అంతర్భాగంగా లోపల బ్రహ్మబంధనం అయింది, అర్చన అయింది, నీరాజన సిద్ధం, నైవేద్యాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భానికి అమృతత్వ तस्मिन् प्लवकसार्थूले प्लवमाने हनूमति ओम इक्ष्वाकुकुलमानाब्धि चिन्तयामास सागरः ओम साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यज्नाहं हनूमतः ओम करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् ओम अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः ओम इक्ष्वाकुः सचिवश्च अयं वनावसीदति मर्हति ओम तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः ओम शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति ओम इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमम्बसि ओम हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमम् ओम त्वमीहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनाम् ओम देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठपरिगः सन्निवेशितः ओम त्वमेषां जातवीर्याणां स्वनरेवोत्पतिष्यताम् ओम पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि ओम तिर्यगोर्ध्वमदश्चैव शक्तिस्ते सैलवर्धितुम् ओम तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसप्तम ओम स एष कपिशार्दूलः त्वामुपर्येति वीर्यवान् ओम हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्माक्षमाप्लुतः ओम अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः ओम मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव ओम कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् ओम कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् ओम सलिलादोर्ध्वमुत्तिष्ठा तिष्ठत्वेष्कपित्वयि ओम अस्माकमतिष्ठिश्चैव पूज्यश्च पर्वतां वर ओम चामीकरमहानाभा देवगन्धर्वसेवितः ओम हनुमान् त्वयि विश्रान्तः ततः शेषं गमिष्यति ओम काकुस्तो तस्यां संस्यं च मैथिल्याश्च विवासनम् ओम श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुमर्हसि ओम हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्बसः ओम उत्पपातजलात्तूर्णं महाद्रुमलतायुतः
ॐ ससागरजलं भित्वा भोवाभ्युत्थितस्तदा ॐ यथा जलधरं भित्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः ॐ समहात्मा मुहूर्तेन सर्वतः सलिलावृतः ॐ दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः ॐ सातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः ॐ आदित्योदयसङ्काशैरालिकद्भिरिवाम्बरम् ॐ तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः ॐ आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभम् ॐ जातरूपमयैः शृङ्गैः विराजमानैः स्वयंप्रभैः ॐ आदित्यशतसाक्षसी ॐ मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी ॐ अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्यामहमासिताम् ॐ इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् ॐ इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपतु ॐ छायायां गृह्यमानायां चिन्तयामास वानरः ॐ समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः ॐ प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे ॐ तिर्यगूर्ध्वमदश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ॐ ददर्श महत्सत्त्वम् उद्दितं लवणाम्बसि ॐ तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननम् ॐ कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतदर्शनम् ॐ छायाग्राहि महावीर्यं तद्नाप्रसंशयः ॐ सतां भूर्वार्धदौत्तमम् ॐ भीममध्ये कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतम् ॐ साधयार्थमरिष्टं प्लवताम्बर ॐ यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्राय